I was asked to speak on media and democracy, speaking truth to power. And I will speak in a language, even if I speak in English, I will try to speak in a language which every student can understand very easily. So, what do you mean by speaking truth to power? What do you mean by speaking truth to power? Speaking truth to power essentially means questioning or critically asking the people in power with truth as your weapon. అంటే సత్యం ఆయుధంగా సమాజంలో అధికారంలో ఉన్న వ్యవస్థల్ని ప్రశ్నించగలగడం. So why should we speak truth to power? Then the next question comes. So speaking truth to power essentially means our ability to question the social, political and economic power structures. Why should we question? We should question because if you look at the human progress was essentially possible by questioning. That is the reason noted historian Ramila Thapar says in her thesis on public intellectual, she says question or not to question should never be the question. So we have to question the society, the social, political and economic structures. That is precisely the reason why the universities exist. Chala mandi teliyadu universities government lo bhagam kaadu. We are not part of the government, even if we are solely funded by the government. The reason why universities ప్రభుత్వంలో భాగం కాకుండా ఉంచారు, there is a reason for that. చాలా మంది మనం ప్రభుత్వంలో భాగం అని అనుకుంటాం, కాదు. ఎందుకంటే నేను 1993లో నేను 1988లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ అయ్యాను. 93లో టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రూప్ డైలీలో ఒక ఆర్టికల్ రాశాను. అప్పటి చీఫ్ మినిస్టర్ను ఉద్దేశిస్తూ రాసిన ఆర్టికల్ అది. ఆ ఆర్టికల్ గ్లాడ్ టు సీ హిమ్ గో అని హెడ్లైన్ పెట్టారు. అంటే ఈ ముఖ్యమంత్రి వెళ్ళిపోతే మంచిది అని. ఒక యూనివర్సిటీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఒక నేషనల్ న్యూస్ పేపర్లో గ్లాడ్ టు సీ హిమ్ గో అని రాస్తే ముఖ్యమంత్రి కోపం వస్తుందో రాదా? అలాగే కోపం వచ్చి వైస్ ఛాన్సలర్ ఫోన్ చేశాడు, ఆయన ఎవడో అట్లా రాస్తాడు అని ముఖ్యమంత్రి ఆఫీస్ నుంచి. అప్పుడు వైస్ ఛాన్సలర్ పిలిపిస్తే నేను అన్నాను, సార్ ముఖ్యమంత్రికి మీరు మెసేజ్ ఇవ్వండి, let him suspend me from the university service. That is a great thing you can do అన్నా. ఎందుకన్నాడు? What made me to question the chief minister? Essentially because university is supposed to do that. University is supposed to question. I'm really happy when Professor Qasim told me that we are having a multidisciplinary dialogue. Multidisciplinary dialogue ప్రాధాన్యత ఏంటంటే knowledge is always interdisciplinary. I am more happy because I am myself an example of multidisciplinary character. నేను ఎలక్ట్రానిక్స్ లో డిగ్రీ చేశాను, జర్నలిజంలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాను, పొలిటికల్ సైన్స్ లో డాక్టరేట్ చేశాను, ఎకనామిక్స్ లో విజిటింగ్ ప్రొఫెసర్ గా కూడా పనిచేశాను. సో నథింగ్ ప్రివెంటెడ్ మీ ఫ్రమ్ లీవింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ టెక్నాలజీ. మరి ఎందుకు చెప్పట్లు కొట్టారో తెలియదు, సార్ సైన్స్ లో ఫెయిల్ అయి ఉంటాడు అందుకే ఇటు వచ్చాడు అనుకున్నారేమో. కాదు, ఐ వాజ్ ద స్టేట్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ. సో ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే the knowledge can only be gained, attained and enhanced through a constant probing, and that probing should be interdisciplinary. So let me come back to the subject. Speaking truth to power, this is part of any great civilization. In Greek tradition, it is called parrhesia, which means you have to speak truth to power. When we say we have to question, we have to criticize, dissent is integral to democracy, అధికార వ్యవస్థల్ని ప్రశ్నించాలి అంటే వెంటనే మన దేశంలో నువ్వు యాంటీ నేషనల్, నువ్వు అర్బన్ నక్సలైట్ అని పేర్లు పెడతారు.
కానీ let me also tell the process of questioning the people in power is inherently Indian tradition. Look at Gandhiji's fight with the British imperial power through the weapon of satyagraha. Satyagraha essentially means fighting the mighty British imperial power with the weapon of satya. That's the reason when independent India's motto was Satyameva Jayate. There is a reason for that. Let me also tell you another interesting thing. మీకు చాలా మందికి మహాభారతం కథ తెలిసింటుంది అనుకుంటాను. నేను ఎందుకు ఇంగ్లీష్ తెలుగు మాట్లాడుతున్నానంటే గమనిస్తున్నాను, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే ఎక్కువ మంది ముచ్చట్లు పెడుతున్నారా, తెలుగులో మాట్లాడిన ముచ్చట్లు పెడుతున్నారని. నేను గమనించింది తెలుగులో మాట్లాడితే కామవుతున్నారు. సో మహాభారతం కథ మీకు తెలుసుంటే, మహాభారతం దేనితో మొదలవుతుంది? ఒక కుక్క మహారాజైన జనమేజయుని ఒక ప్రశ్న అడుగుతుంది. జనమేజయుడు అంటే అర్జునుని మునిమనవడు. ఆ కుక్క పేరు, ఆ కుక్క దాన్ని సారమేయ వృత్తాంతము అంటారు, ఆదిపురంలో ఉంటది. సో కుక్క ఎందుకు వస్తుంది కుక్క చక్రవర్తి కోర్టులోకి? ఆ కుక్క కూతురు సరమ అని, ఆ సరమ అనే కుక్కను ఆ చక్రవర్తి జనమేజయుని మనుషులు కొడతారు. కొడితే ఎందుకు నా బిడ్డను కొట్టావు అని అడగటానికి సురమ వస్తుంది. ఆ బిడ్డ పేరు సారమయ్య. సురమ వస్తుంది, నా బిడ్డను ఎందుకు కొట్టావు అని. అప్పుడు జనమేజయుడు చెప్తాడు, నీ బిడ్డ మేము యజ్ఞానికి సిద్ధమవుతుంటే పవిత్రమైన యజ్ఞ సాధనాల్ని అపవిత్రం చేయాలని చూస్తోంది, అందుకొరకు కొట్టాము అంటాడు. అప్పుడు ఆ కుక్క అడుగుతుంది, అపవిత్రము చేస్తే కొట్టాలి తప్ప చేస్తారని ఊహించి కొడతారా అని అడుగుతుంది. అంటే ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ అనేది న్యాయం కాదని ఆ రోజుల్లో అడిగాడు. అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ మీద ప్రశ్న అది. ఎందుకు అంటే మహాభారతమే ప్రశ్నించడంతో మొదలైంది. ఎందుకంటానంటే ప్రశ్నించడము అనేది భారతీయ సాంస్కృతిక వారసత్వం తప్ప ఇదేదో పాశ్చాత్య భావన కాదు అని చెప్పడానికి. అయితే ఏది వాట్ ఈస్ ట్రూత్? దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్. ఏది సత్యము? ఉదాహరణకు ఇటీవల మనం పత్రికల్లో చూసాం, భారత రాజ్యాంగములో సెక్యులర్, సోషలిస్ట్ అన్న పదాలు రాజ్యాంగంలో తర్వాత చేర్చబడ్డాయి. అందువల్ల వీటిని రాజ్యాంగంలో ఉండకూడదు. ఇవి తర్వాత చేర్చబడ్డాయి గనక, అది కూడా through the 42nd constitutional amendment during the emergency చేర్చబడ్డాయి గనక, ఎమర్జెన్సీ was the darkest chapter in Indian history గనక, సో ఎమర్జెన్సీలో చేర్చబడ్డ ఈ రెండు పదాలు ఉండకూడదు అని వాదన. సో సెక్యులర్, సోషలిస్ట్ అన్న పదాలను ఇంక్లూడ్ చేయడాన్ని అంబేద్కర్ కూడా వ్యతిరేకించాడు. ఇది మన పత్రికల్లో చూశాం. సో ఇది పీపుల్ ఇన్ పవర్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ ఒపీనియన్. మరి ఇది నిజమా? ఇది ఎవరు ప్రశ్నించాలి? హూ షుడ్ క్వశ్చన్ దిస్? సో సెక్యులర్ అండ్ సోషలిస్ట్ అన్న వర్డ్స్ త్రూ ద 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ చేర్చబడ్డాయన్నది నిజం. దాంట్లో ఎవరికి భిన్నాభిప్రాయం లేదు. ఆ 42nd అమెండ్మెంట్ ఇండియాస్ డార్కెస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ హిస్టరీలో వచ్చాయన్నది కూడా నిజం. ఇక్కడ వరకు ఫ్యాక్ట్. బట్ వాట్ ఈజ్ ఒపీనియన్? ఇక్కడ వరకు ఫ్యాక్ట్. ఒపీనియన్ ఏంటి? అసలు ఈ పదాలు చేర్చడం అనేది రాజ్యాంగానికి సరైనవి కావా? అంబేద్కర్ వ్యతిరేకించాడా? నిజమే, అంబేద్కర్ కూడా ఈ పదాలు చేర్చాల్సిన అవసరము లేదు అన్నాడు. చేర్చాల్సిన అవసరము లేదు అనడం వేరు, వ్యతిరేకించడం వేరు. అంబేద్కర్ has never opposed the inclusion of the words secular and socialist. He has only said it is superfluous అన్నాడు. అంటే చెప్పాల్సిన అవసరము లేదు అన్నాడు.
దాంతో పాటు సుప్రీంకోర్టు ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసులో వాట్ వాజ్ ఇంప్లిసిట్ వాజ్ మేడ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ బై ద 42nd అమెండ్మెంట్ అన్నది. అంటే ఇప్పటి వరకు రాజ్యాంగ అంతర్లీన స్వభావంగా ఉన్నది కాస్త వ్యక్తీకరించింది 42nd అమెండ్మెంట్ అన్నది. సో దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమి తెలియజేస్తోంది? సార్ మీరు మాట్లాడుతుంటే నేను మాట్లాడలేండి, ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ మీ. మీరన్నా మాట్లాడాలి, నేనన్నా మాట్లాడాలి. మీరే మాట్లాడండి, ఇక్కడికి వచ్చి నాకు అభ్యంతరం లేదు. నేను ఈ కాలేజీలో చదువుకున్నాను, ఈ కాలేజీలో చదువు చెప్పాను, ఈ కాలేజీలో ఎన్ని ఏళ్ళ నేను చేశాను. సో ఐ వాజ్ ది 1983లో ఈ కాలేజీకి వచ్చాను. ఈ కాలేజీలో జనరల్ సెక్రటరీగా కాంటెస్ట్ చేసి విజయవంతంగా ఓడిపోయాను. సో చాలా చెడుతుంది నాకు ఈ కాలేజీకు. అందువల్ల దయచేసి మీరు మాట్లాడితే నేను మాట్లాడలేను. So, it's extremely difficult to speak from this platform when you are not interested. Why did we come here? We have come here only to speak to you. So, please. So, then the question comes, what is truth? So, truth ante enti? For some, secular and socialist were a latter day addition to the constitution and they deserve to be dropped annadi kontamandiki truth. Mari kontamandi truth enti? Secular and socialist were always the implicit character of the constitution, but it was only made explicit by the 42nd amendment. So this is the second truth which was validated even by the Supreme Court of India. So therefore it is a very difficult question on truth ante enti, edi satyamu. ఎందుకంటే truth is a weapon in the hands of the weak to fight the strong. అంటే బలవంతుని పైన బలహీనుడు పోరాడటానికి సత్యము ఒక ఆయుధం. సో ఈ సత్యము ఏమిటి అన్నప్పుడు certain facts. So there are several theories also. Aristotle and Plato proposed a theory called correspondence theory of truth. ఈ correspondence theory of truth ఏంటంటే any proposition which corresponds to a fact is truth. అంటే ఏదైనా వాస్తవం అయితే, ఏదైతే ఫ్యాక్ట్ అవుతుందో అది సత్యము అని. But the problem comes is, what is the fact? I am wearing a particular color shirt. నేను ఈ రంగు కలర్ షర్ట్ వేసుకున్నాను, ఇది ఫ్యాక్ట్. దీంట్లో ఫ్యాక్ట్ ట్రూత్ ఒక్కటే, తేడా ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఎ ఫోరెన్సిక్ ఫ్యాక్ట్. ఫోరెన్సిక్ ఫ్యాక్ట్స్ లో అంటే ఫ్యాక్చువల్ విచ్ కెనాట్ బి డిస్ప్యూటెడ్. సో ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్. నేను ఆర్ట్స్ కాలేజ్లో మాట్లాడుతున్నాను, కాదు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో మాట్లాడుతున్నాను అని ఎవరు అనరు. సో బట్ ఫ్యాక్ట్ అనేది ఇంత స్ట్రేట్ గా, ఇంత స్పష్టంగా అన్ని సందర్భాల్లో ఉండదు. మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను. ఎకనామిక్స్ లో మానిటరీ థియరీ ఉంటుంది. మానిటరీ థియరీ ఏం చెప్తుంది? యు హ్యావ్ టు రెగ్యులేట్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ టు ఫైట్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ అంటే ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఎదుర్కోవడానికి మానిటరీ థియరీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ను మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రెగ్యులర్ గా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ను చేంజ్ చేస్తుంటుంది. సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ మారితే ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుతుందా, తగ్గదా? దీనిపైన భిన్నమైన అభిప్రాయాలు. రూపీ వాల్యూ తగ్గితే ఎకానమీకి మంచిదా చెడ్డదా? నోబడీ నోస్. ఎందుకంటే ఈచ్ హ్యాస్ హిస్ ఓన్ ఒపీనియన్. Certain a school of economics says the depreciation of rupee will make exports competitive and that will help the economy, is one school of theory. Another school of theory is the devaluation of rupee or depreciation of rupee will disturb the balance of payments and will impact negatively on the economy. So what is fact here? Both are facts. So then comes another theory of truth called the pragmatic theory of truth. Pragmatic theory of truth defines truth in terms of opinions. And what is the problem with opinion is everybody can have an opinion,
but all opinions are personal in character. Then what is the solution? So ఇప్పటిదాకా నేను స్పీకింగ్ ట్రూత్ టు పవర్ లో అవసరం ఏంటి అని చెప్పాను. సో వై షుడ్ వి స్పీక్ ట్రూత్ టు పవర్? బికాస్ డెమోక్రసీ, ఒకవేళ సత్యం మాట్లాడేవాడు లేకపోతే, సత్యం ఆయుధంగా చేసుకుని ప్రశ్నించేవాడు లేకపోతే ప్రజాస్వామ్యం కాస్త నిరంకుశత్వంగా మారుతుంది. డెమోక్రసీ విల్ స్లైడ్ ఇన్ టు tyranny and dictatorship when speaking truth to power disappears in a society. ఎందుకంటే చాలా మంది డెమోక్రసీ is considered as elections only. ఎన్నికలే డెమోక్రసీ అనుకుంటారు. Elections are of course a prerequisite to democracy, but elections alone are not democracy. అదే నిజమైతే ప్రపంచంలో డిక్టేటర్షిప్, tyranny అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చే నేమ్ అడాల్ఫ్ హిట్లర్. ఏదో చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే హిట్లర్ను సమర్థించే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా బహిరంగంగా సమర్థించలేరు. సో వాళ్ళ అంతర్గతంగా హిట్లర్ పట్ల భక్తి భావన ఉన్నా బయటికి చెప్పలేరు. ద ఎంటైర్ సివిలైజ్డ్ వరల్డ్ కాల్స్ హిట్లర్ ఏ డిక్టేటర్. కానీ యూ మే బి నోయింగ్ that Hitler came to power not by military coup, but he came to power through elections. So what does it mean? Elections can also throw dictators. 50 years ago we had an emergency, which is a form of dictatorship. So who introduced emergency? It was essentially an elected government using a constitution, democratic constitution, could impose democracy. So when I gave these two examples, what does it indicate? It only indicates that we need to create a culture of questioning. We need to cultivate a culture of questioning that will help the society to correct itself. ఏ సమాజంలోనైతే ప్రశ్నించే వ్యవస్థలు అదృశ్యమవుతాయో ఆ సమాజము అనివార్యంగా డిక్టేటర్షిప్ వెళ్ళిపోతాయి. సో అందువల్ల ప్రశ్నించడం అనేది చాలా కీలకము. ఆ ప్రశ్నించటానికి, బలవంతుని బలహీనుడు ప్రశ్నించటానికి ఆయుధము సత్యం. సో దెన్ కమ్స్ ద క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్, హౌ విల్ యూ అరైవ్ ఎట్ దిస్ ట్రూత్? So the best way is to create a dialogue. There are several schools of thought. One school of thought says the state is repository of truth. Government is the repository of the truth. ప్రభుత్వం చెప్పేది వాస్తవము, అందువల్ల ప్రజలంతా ప్రభుత్వం చెప్పేది నమ్మాలి. మీరు ఏ మంత్రి గారైనా పిలవండి, మీడియా సమావేశానికి వచ్చి ఇదే చెప్తారు. కానీ ప్రభుత్వం చెప్పేది ప్రతిసారి నిజమవుతుందన్న గ్యారెంటీ ఏంటి? చాలా సందర్భాల్లో ప్రభుత్వాలు వారికి నచ్చినవే చెప్తారు తప్ప వారికి నచ్చని చెప్పరు. అందువల్ల ఏంటి పరిష్కారం అన్నప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ ట్రూత్, ఒక సోషల్ డైలాగ్ అప్రోచ్ టు ట్రూత్. సమాజంలో నిరంతరము దేర్ షుడ్ బి కంటెస్టేషన్, కంట్రాస్టింగ్ ఒపీనియన్స్ షుడ్ బి పుట్ ఫోర్త్, దేర్ షుడ్ బి డిబేట్ అండ్ డైలాగ్, దేర్ షుడ్ బి ఆర్గ్యుమెంటేషన్ టు అరైవ్ ఎట్ ఎ ట్రూత్. సో అందువల్ల సమాజాన్ని ఒక లైవ్లీ సమాజంగా ఉంచాలి అంటే నిరంతరం ఆ సమాజంలో కంట్రాస్టింగ్ ఒపీనియన్స్ కి అవకాశం ఉండాలి. వాళ్ళ మీద ఒక కోర్టు ప్రొసీడింగ్ చూడండి, సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా .org వెబ్సైట్ వెళ్ళి సుప్రీం కోర్టు తీర్పు చదవండి ఎవరైనా. ఆ తీర్పులో ఎలా ఉంటుంది? ముందు క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తారు, తర్వాత కాంట్రాస్టింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రజెంట్ చేస్తారు, ఫైనల్ గా కోర్టు తమ వర్డిక్ట్ ఇస్తుంది. అంటే అందువల్ల నిరంతరం ఏ సమాజంలోనైతే కంట్రాస్టింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ సర్క్యులేషన్ అవుతాయో, భిన్నమైన వాదనలు సర్క్యులేట్ అవుతాయో ఆ సమాజము హెల్తీగా ఉంటుంది. అందుకే డిసెంట్ ఈజ్ ఇంటగ్రల్ టు డెమోక్రసీ అనడంలో ఉద్దేశం ఏంటి? ప్రశ్నించడం వల్లనే ప్రజాస్వామ్యం సజీవంగా ఉంటుంది. సో దెన్ క్వశ్చన్ కమ్స్, where should we this kind of a contestation, argumentation and a contrasting opinions ఒక సోషల్ డైలాగ్ ఎక్కడ ఉండాలి? Well, there are several ways this has to be achieved. అందుకే
universities are endowed with autonomy precisely for a reason. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మీరు ఎక్కడైనా చూడండి, universities are given autonomy. Look at how Harvard University is fighting Donald Trump. ట్రంప్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీకి ఇచ్చే ఫండింగ్ కూడా ఆపేసినా కూడా హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ భయపడతలేదు. ఎందుకు అంటే, where should be this kind of a debate, discussion, contestation, interrogation, argumentation, అంటే భిన్నమైన అంశాల మధ్య ఒక చర్చ, ఒక ప్రశ్నించడం అనేది ఎక్కడ జరగాలి? ఒకటి విశ్వవిద్యాలయాల్లో జరగాలి. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ we are given autonomy. That is the reason universities are expected to perform the role of social critics. So మీకు Noam Chomsky, The Responsibility of Intellectuals అని, he wrote a celebrated essay during the United States war on Vietnam. So Chomsky says the responsibility of an intellectual is essentially to tell the truth to the society. Universities are centers where intelligentsia flourish, and the basic duty of the intelligentsia is to tell truth to the people. And every citizen cannot understand what is right, what is wrong. If you ask a common man, is falling value of rupee good for the country or bad? Can an ordinary citizen understand and logically analyze whether this is a good for the economy or not? So it's extremely difficult. It is extremely difficult. So therefore the question comes, is the universities play an important role in ensuring this debate. Then the other place is the media. So I conclude with telling the role of the media. So media is a place where there should be an intense debate, discussion take place. Quite unfortunately, there are significant lapses in the media. There are inherent biases in media. There is a new phenomenon of media becoming subservient to the people in power. There is also a tendency to manufacture consent through media with the use of the state power and with the use of the corporate power. So then comes the question, the digital and social media space, which allows any citizen and every citizen to express themselves. But unfortunately, there is also a mushrooming of social media spaces, and they are creating a concept called echo chamber, where a particular opinion is projected and promoted by the algorithm. So the final solution to this problem is, let every citizen ask questions. Let every citizen, whether you read in a newspaper, whether you watch in a television channel, whether you listen to a lecture, the best way we can preserve truth is to constantly question, and universities should inculcate this culture of questioning. Unless the citizens are empowered to question, even media spaces can, and even university spaces cannot be the democratic spaces. So thank you very much for giving me this opportunity.